चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो भगवदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्राय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। ओम वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवाया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव परा वेदा वसुदेव परा मखा वसुदेव परा जगा वसुदेव परा क्रिया वसुदेव परम ज्ञानम वसुदेव परम तप वसुदेव पर धर्म वसुदेव परागत। अर्थात বাসুদেবই আমাদের একমাত্র গতি। আমাদের কর্মের সাথে যদি বাসুদেবকে যুক্ত করতে পারি তাহলেই আমাদের জীবন মঙ্গলময় হবে। মকম করতে বাচলম পঙ্গম লঙ্ঘয়তে গ্রীম ইয়াৎ কৃপতমহম বন্দে পরমানন্দ মাধবম। ভাগবত বন্দনা। पादौ जदियो प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्जौ कथित जादरु नाभिस्तथ पंचम एव षष्ठ भुजान्तरं दर्जुगलं तथान्नम कंठस्थ राजन् नवम जदियो मुखारविन्दं दशम पल्लम एकादश यश्च ललाटपट्टं शिरोऽपितु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणा निधानं तमाल वर्णं सुहित अवतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहि भागवतस्वरूपम्। मदक बंधु मत संगीन मत गुरु मन महाधान मत निस्तारक मत भक्क मदानंद नमस्ते। हे श्रीमद भागवत अपनी आमार एकमात्र बंधु आमार संगी आमार गुरु और महाधान अपनी आमार त्राणकर्ता आमार भाग्य आमार आनंद आमी आपनार निकट सश्रद्धा प्रणति ज्ञापन करी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्तादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नयम। মাহাতের প্রথম শ্লোকে ভগবানের তিনটি স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। শোনো মনোযোগ দিয়ে। কি কি তিনটি স্বরূপ কি কি? সৎ ভগবানের তিনটি স্বরূপ কি কি? সৎ চিত এবং আনন্দ। ভগবানের তিনটি এরপর অঙ্ক বের করে দেবো। ভগবানের তিনটি স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। তিনটি স্বরূপ কি কি? সৎ চিত ও আনন্দ। এরপর দিন পাঠের সময় তোমরা তোমাদের খাতা গীতা এবং কাউন্টার নিয়ে আসবা। যাদের জপমালা আছে জপমালা নিয়ে আসবা। তাহলে ভগবানের তিনটি স্বরূপ রয়েছে কি কি? সৎ চিত এবং আনন্দ। এই তিনটি স্বরূপের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি জগতের উৎপত্তি স্মৃতি ও লয়ের হেতু এবং আধ্যাত্মিক আদি দৈবিক ও আদি ভৌতিক এই ত্রিতাপ ক্লেশ বিনাশায়ক। অর্থাৎ আমাদের ত্রিতাপ ক্লেশ কি? তিন প্রকার ক্লেশ আছে এই জড় জগৎ। আধ্যাত্মিক আদি ভৌতিক আদি দৈবিক অর্থাৎ শরীর এবং মনের কষ্ট, তারপর বিভিন্ন পোকা মাকড়, তারপর মনে করো সাপ, বিভিন্ন ধরনের পশু। সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করি। ইয়াং প্রব্রজন্তম অনুপেতম অপেতকৃত্যম দৈপ্যায়ন বৃহ কাতর আজভাব পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবে অবনেদস্ত্বাম সর্বভূতহৃদয় মুনিম আনত অস্মি। শ্রীল সুত গোস্বামী বললেন, আমি সেই মহর্ষি অর্থাৎ সুখদেব গোস্বামীকে আমার প্রণতি নিবেদন করছি, যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন। তিনি যখন সন্ন্যাস অবলম্বন করার জন্য উপনয়ন অনুষ্ঠান হওয়ার আগেই গৃহত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন
তখন তার পিতৃদেব শ্রী ব্যাসদেব তার বিরহে কাতর হয়ে হা পুত্র বলে আহ্বান করছিলেন। তখন তার ভাবনায় তন্ময় বৃক্ষরাজিও বিরহ কাতর পিতার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে প্রত্যুত্তর করেছিল। অর্থাৎ এই ভাগবত আমাদের কয় প্রকার গ্রন্থের কথা বলছে? একটা হচ্ছে গীতা আর একটা হচ্ছে ভাগবত। গীতা গ্রন্থ কে কাকে বলছিল? শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে। কয়টা শ্লোক আছে? 700 শ্লোক। 700 শ্লোক আছে। এই যে গত যে একাদশী গেছে না, কি একাদশী গেছে? মুখ্যদা একাদশী। এই একাদশী তিথিতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার জ্ঞান প্রদান করেছিল, এই যে গত একাদশীতে। বুঝতে পেরেছ? এর পরবর্তী একাদশী কি? সফলা একাদশী, 26শে ডিসেম্বর। 26শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সফলা একাদশী। তাই মুখ্যদা একাদশীতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার জ্ঞান প্রদান করেছিল। অর্থাৎ অর্জুনকে তো আসলে দেয় না, দিয়েছিল কাদের জন্য? আমাদেরকে গীতার জ্ঞান প্রদান করেছিল। তাই গীতা কে কাকে গীতার জ্ঞান দিচ্ছে? শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে। আর ভাগবতম কে কাকে বলছে? সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে। কে কাকে বলছে? সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে। সুখদেব গোস্বামী কে ছিল? ব্যাসদেবের পুত্র। আমাদের যে শাস্ত্র গ্রন্থ আছে সব লিপিবদ্ধ করছে কে? ব্যাসদেব। বুঝতে পেরেছ? কে? ব্যাসদেব। গীতা গ্রন্থ লিখছে ব্যাসদেব, কিন্তু কার বাণী? শ্রীকৃষ্ণের বাণী। তিনি ধ্যানের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, দেখতে পেয়েছেন কি বলছে, সেই সমস্ত বাণী সমূহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছে কে? ব্যাসদেব। এই ব্যাসদেবের পুত্র হচ্ছে কে? সুখদেব গোস্বামী। আর কাকে বলছিল? পরীক্ষিত মহারাজকে। পরীক্ষিত মহারাজ কে ছিল? অর্জুনের নাতি। অর্জুনের পুত্রকে অভিমন্যু। অভিমন্যুর পুত্র হচ্ছে কে? পরীক্ষিত মহারাজ। এই পরীক্ষিত মহারাজকে ভাগবতমের জ্ঞান প্রদান করেছিল। তাই ভাগবতমের আমরা একটা শিক্ষা আমরা আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে কি, যে আমরা এটা হচ্ছে কি অবধূত ব্রাহ্মণের কাহিনী। তিনি বিভিন্ন প্রাণীকে তার গুরু মানছে। বুঝতে পেরেছ? যে বিভিন্ন প্রাণী থেকেও শিক্ষা লাভ করা যায়। যেমন অজগর সাপ। অজগর সাপ থেকে কি শিক্ষা লাভ করেছে তিনি? এই অবধূত ব্রাহ্মণ যে অজগর বৃত্তি অর্জন করা, অর্থাৎ অতিরিক্ত প্রয়াস না করা। অনেকে অর্থ টাকা পয়সা উপার্জনে অতিরিক্ত কষ্ট করে না, সারা দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করে না, কিন্তু অবধূত ব্রাহ্মণ কি শিক্ষা প্রদান করেছেন? যে অজগর কি করে? যে খাবারের জন্য সে অতিরিক্ত প্রয়াস করে না, এক জায়গায় বসে থাকে, শুয়ে থাকে। যদি কোনো কারণে তার পাশ দিয়ে কোনো খাবার যায়, সেই খাবারটাকে গ্রাস করে খায়। এটা হলো অজগর বৃত্তি। এক। দুই হচ্ছে কি সমুদ্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কি শিক্ষা গ্রহণ করেছে ব্রাহ্মণ? যে স্থিতি, অর্থাৎ গ্রীষ্ম বর্ষা একই অবস্থা থাকে। সমুদ্র সমুদ্র সমস্ত ঋতুতেই একই অবস্থা থাকে। তাই এই শিক্ষা গ্রহণ করেছে যে আমরা সুখে দুঃখে সবসময় একই রকম থাকতে হবে। তারপর বলছে কি পতঙ্গ। পতঙ্গ কি করে? অগ্নিতে ঝাঁপ দেয়। যদি আগুন জ্বালানো হয়, পতঙ্গ অর্থাৎ পোকামাকড় কি করে? ওই আগুনের মধ্যে এসে ঝাঁপ দেয়। এটাকে বলছে কি, যে একটা নারী পুরুষের প্রতি আকর্ষণ থাকে এবং পুরুষ নারীর প্রতি আকর্ষণ থাকে এই অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়ার মতো। সুতরাং সেই আকর্ষণ যেন আমাদের না থাকে, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের অধঃপতন হতে পারে। তারপর ভ্রমর। ভ্রমরের কাছ থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করেছে? অর্থাৎ ভ্রমর কি করে? যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই মধু না। ভ্রমর হচ্ছে কি মধু সঞ্চয় করে না। মধু সঞ্চয় করে না ভ্রমর। তার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করে। তাই আমাদের কি করতে হবে? যতটুকু প্রয়োজন তার চাইতে বেশি অর্থ সঞ্চয় যেন আমরা না করি। আর মৌমাছি কি করে? মৌমাছি কি করে? মৌমাছি কি বাসা বাঁধে না? সেখানে কি করে? মৌচাক থেকে কি করে? মধু সংগ্রহ করে। তাই মৌমাছি তার যতটুকু প্রয়োজন তার চাইতে সে কি করে? বেশি বেশি সংগ্রহ করে মধু। কিন্তু সেই মধু কি সে নিজে খাইতে পারে? কে খায়? মানুষ খেয়ে ফেলে। তাই এখান থেকে কি শিক্ষা? যে আমরা যতই বেশি অর্থ সঞ্চয় করি না কেন, সেটা আমি গ্রহণ করতে পারবো না, ঠিক আছে? তাই মৌমাছি থেকে এই শিক্ষা যে অতিরিক্ত মধু
সঞ্চয় করলে তার কোনো লাভ নেই। ঠিক আছে। হস্তি, হস্তি কি? কাম বাসনার প্রতীক হচ্ছে হস্তি। তো আমরা যেন অতিরিক্ত কাম বাসনা যেন না থাকে। হরিণ কি? জড়জাগতিক গান। হরিণের মাধ্যমে কি শিক্ষা? তোমরা সামনে বসো। হরিণের মাধ্যমে সামনে আসো, মেধা মিষ্টি সামনে আসো, সামনে বস, সামনে দিক। এখন এখানে আসো আপন, হ্যাঁ বড়দের পিছনে দাও। আপন এখানে আসো, যাও অঙ্কন আসো। তাইলে হরিণ থেকে কি? জড়জাগতিক গান। আমাদের জড়জাগতিক গান আমরা শুনবো না, আমরা কি শুনবো? ভগবানের গান, ভগবানের নাম কীর্তনে, ভগবানের কথা, এগুলো আমরা শ্রবণ করব। তারপর মৎস্য, মাছ ধরে কিভাবে? অনেক সময় যে বড়শি দিয়ে মাছ ধরে না, তার মানে কি? এটাকে জিহ্বার লালসা। তো জিহ্বার লালসা যদি বেশি থাকে তাহলে কি হয়? তাহলে সে মোটা হয়ে যায়, তাই না? অতিরিক্ত ওজন হয়ে যায়। অতিরিক্ত ওজন হলে কি হবে? তার বিভিন্ন রোগ হবে, তাই না? যাদের অতিরিক্ত ওজন তাদের বিভিন্ন রোগ হয়ে যায়। তাই জিহ্বার লালসা, এটাকে বলে ইন্দ্রিয় তর্পণ, জিহ্বা। আমাদের যতগুলো ইন্দ্রিয় আছে তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ আছে জিহ্বা। অনেকে কি বলে? জিহ্বা। আসল উচ্চারণ কি? জিহ্বা, জিহ্বা। তাই জিহ্বার কারণে আমরা কি করি? অতিরিক্ত আহার গ্রহণ করে, অনেকে বাজে কথা বলে, তাই না? অতিরিক্ত আহার গ্রহণ করলে কি হবে? যে আমাদের শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলো কি ক্ষোভিত হয়, বুঝতে পেরেছো? অন্যান্য অঙ্গগুলো ক্ষোভিত হয়। তো দেখো না অনেক সময় যে কুকুর কি করে, যে মরা, অনেক সময় মরা পশু পাখি খায় না, তো বেশি করে খায় পেট ভরে, তখন কি করে? সে জলের মধ্যে নামে না, তারপর শরীর গরম হয়ে যায়। তার মানে বেশি আহার করা যাবে না, যতটুকু প্রয়োজন আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ততটুকুই আমরা গ্রহণ করব। পিঙ্গলা কাহিনী, পিঙ্গলা কাহিনী মানে একজন যে 12 নারী যে বিদেহী নগরীতে বাস করতো, 12 নারী মানে খারাপ নারী, ঠিক আছে? তার কাছ থেকেও সে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। এই 9 জন, তিনি 9 জনের কাছ থেকে এই অবধূত ব্রাহ্মণ শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কি কি বলতো, কি কি বলেছে? নামগুলো কার কার কাছ থেকে? কয়টা মনে আছে দেখি? প্রথম কি বলছে? অজগর সাপ, সমুদ্র, পতঙ্গ, ভ্রমর, মৌমাছি, হস্তি, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলা কাহিনী। এই 9 জনার তার গুরু বা এদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে। তো অজগর সাপ থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ? অজগর বৃত্তি, মানে অজগর যেভাবে বসে থাকে, খাবারের জন্য প্রয়াস করে না, তার সামনে দিয়ে যেটা যাবে সেটা গ্রহণ করবে, ঠিক আছে? সমুদ্র কি? স্থিতি, অর্থাৎ সমস্ত ঋতুতেই একই অবস্থা থাকে। তো আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ হবে? অর্থাৎ সুখে দুঃখে আমরা সবসময় একই অবস্থায় থাকবো, এটা হচ্ছে কি? সমুদ্র। পতঙ্গ কি? অগ্নিতে ঝাঁপ। অগ্নিতে ঝাঁপ মানে কি? মানে পুরুষ স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ, স্ত্রী পুরুষের প্রতি আকর্ষণ, এটা হলো অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়া। তো অগ্নিতে ঝাঁপ দিলে কি হয়? মারা যায় না পতঙ্গ? তাই আকর্ষণ থাকা যাবে না। ভ্রমর কি? যতটুকু প্রয়োজন তার চাইতে অতিরিক্ত মধু সঞ্চয় করে না। ভ্রমর তার চাইতে বেশি মধু সঞ্চয় করে না, তার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করে। আর মৌমাছি কি করে? অতিরিক্ত মধু সঞ্চয় করে, কিন্তু সেই মধু সে খাইতে পারে না, মানুষ খেয়ে ফেলে। তা অতিরিক্ত যতই সঞ্চয় করি না কেন, এই মরে যাওয়ার পরে সব সম্পদ কারা গ্রহণ করবে? অন্য মানুষ গ্রহণ করবে। হস্তি কি? কাম বাসনার প্রতীক, অর্থাৎ একটা হস্তি হস্তিনীর প্রতি আকর্ষিত হয়। মানে হস্তি ধরে কিভাবে জানো? যারা হাতি ধরে তারা কি করে? একটা গর্ত করে, তো গর্তের মধ্যে একটা কি রাখে? হস্তিনী রাখে, মানে কাঠের হস্তিনী মানে নারী হাতি রাখে। তো ওইটা পুরুষ হাতি দেখে কি করে? সে কি করে? ওইটার প্রতি আকর্ষিত হয়, আকর্ষিত এখানে আসে, যখনই আসে ওই গর্তের মধ্যে পড়ে যায়, তারপর ধরে। তাই এটা দ্বারা কি শিক্ষা? যে কাম বাসনার প্রতি, যে নারীদের প্রতি এই যে তীব্র আকর্ষণ, এটা আমাদের থাকা চলবে না। একইভাবে নারীরা যদি পুরুষদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ যেন না থাকে। কার প্রতি আকর্ষণ থাকতে হবে? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। তাইলে এই কারণে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে হবে, তাহলে ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের ক্ষোভিত হবে না। তাই ইন্দ্রিয়গুলো হচ্ছে দুষ্ট। অনেকে কি খায়? যারা আমিষাহারী, মাংস খাইতে চায় খুব, তাই না? খেতে চায়, তাহলে কি হয়? অতিরিক্ত মাংস এগুলো খেলে কি? অতিরিক্ত মাংস খায়, অনেকে মদ খায়, গাঁজা খায়, বিভিন্ন, এগুলো তমগুণযুক্ত খাবার।
এগুলো আস্তে আস্তে আমরা কি করবো, এখন তোমরা জানতে পারতেছো, আগে কি জানতে এগুলো? তো এটা আস্তে আস্তে কি করবা, এর প্রতি তোমাদের যেন রুচি যেন না থাকে। কিসের প্রতি রুচি থাকে? যেন নিরামিষ খাবারের প্রতি, প্রসাদের প্রতি। আস্তে আস্তে এটা তোমাদের কি করতে হবে, আস্তে আস্তে ছেড়ে দিতে হবে। ঠিক আছে? তোমাদের বলি না যে কালকে থেকে নিরামিষ খাওয়া সব শুরু করো, তোমাদেরকে সেটা যদি পারা যায় তো ভালো। কি করবো, আস্তে আস্তে এটা ছেড়ে দিতে হবে। আমিষ আমাদের আস্তে আস্তে বর্জন করে দিতে হবে। তপস্যা, এটা একটা বড় তপস্যা, আমাদের সুচিতা হবে। তাইলে তারপর হরিণ কি করে? হরিণ কি হলো, হরিণ ধরে কিভাবে জানো? যে হরিণ ধরার জন্য তাকে সুন্দর করে বাঁশি বাজায় যারা হরিণ ধরতে যায়। তো এই বাঁশির আকর্ষণে হরিণটা আসে, এরকম কান পাইতে থাকে, তখন হরিণটা ধরে ফাঁদ পাইতা। আর হচ্ছে কি, তো আমাদের কি যে জড়জাগতিক গান, জড়জাগতিক গান গাওয়া যাবে না। তাহলে আমাদের কি গান গাইতে হবে? শ্রীকৃষ্ণের গান। শ্রীকৃষ্ণের গান কি? হরে কৃষ্ণ মন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তারপর কি? মৎস্য, মৎস্য থেকে কি শিক্ষা? এই জিহ্বার কথা বলছে। মাছ ধরে কি হবে? বড়শি দিয়ে না? বড়শির আধারটা যখন খায় তখন কি হয়? ওই বড়শিতে সে আটকা পড়ে। তাই আমরা এখানে কি শিক্ষা লাভ করছে? অবধূত ব্রাহ্মণ কি শিক্ষা দিয়েছেন? যে আমরা এই জিহ্বার লালসায় জীব ইতিউতি ধায়, শিষ্ণদর পরায়ণ ব্যক্তি কৃষ্ণ নাহি পায়। যারা অতিরিক্ত আহার গ্রহণ করে তারা কৃষ্ণকে লাভ করতে পারে না। ঠিক আছে? যতটুকু প্রয়োজন আমাদের বেঁচে থাকার জন্য, সুস্থ থাকার জন্য তাই গ্রহণ করব। আর ভগবানের সেবায় আমরা অর্থ ব্যয় করব। আর পিঙ্গলা কাহিনী মানে কি? একজন বারো নারী, একজন খারাপ নারী, তার কাছ থেকেও শিক্ষা লাভ করেছিল। ঠিক আছে? কে? অবধূত ব্রাহ্মণ। তাই 9টায় আগামীকাল। তাই এখানে দেখো আরেকটা কাহিনী বলি, আরেকটা শ্লোক থেকে দেখো। সৌভরী মণির ঘটনা থেকে শিক্ষা। সৌভরী নামে এক মণি ছিল। সেই সবাই হাত জোড় করো, এই শ্লোকটা তোমরা পাঠ করো, সবাই হাত জোড় করো। সঙ্গম ত্যাজেত মিথুন ব্রতি নাম মুমুক্ষু সর্বাত্মনা ন বিস্তজ্জেদ বহির ইন্দ্রিয় আনি একশ্চরণ রহসি চিত্তম অনন্ত ঈশে যুঞ্জিত তদ ব্রতিষু সাধুষু চেত চেত প্রসঙ্গ। আবার সঙ্গম ত্যাজেত মিথুন ব্রতিনাম মুমুক্ষু সর্বাত্মনা ন বিস্তজ্জেদ বহির ইন্দ্রিয়াণি একশ্চরণ রহসি চিত্তম অনন্ত ঈশে যুঞ্জিত তদ ব্রতিষু সাধুষু চেত প্রসঙ্গ। হ্যাঁ, দেখো এখান থেকে কি শিক্ষা আমরা লাভ করি। দেখো কি বলছে, জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, অর্থাৎ আমরা এই জড় জগৎ, এইটা কি জগৎ? জড় জগৎ। এই জড় জগতের বন্ধন থেকে যদি আমরা মুক্তি পেতে চাই তাহলে আমাদের কি কর্তব্য? হরে কৃষ্ণ। তোমাদের একটি বিষয়ে জানাই যে আগামীকাল আমার পিতৃদেব যিনি প্রয়াত হয়েছেন যতীন্দ্রনাথ হালদার, তার মৃত্যুবার্ষিকী 2010 সালে এই জড়জগৎ ত্যাগ করেছেন। জড়জগৎ ত্যাগ করেছেন তার মানে তিনি মারা যাননি। তার জন্য তোমরা প্রার্থনা করবে। তার জন্য কালকে সকালে ছোটরা তোমরা কয়টায় আসবে? 9টার দিকে। যদি পারো স্নান করে সুন্দরভাবে নতুন বস্ত্র পরিধান করে আসলে ভালো। ঠিক আছে? আমরা একটু পূজা দেব, প্রসাদ দেব তোমাদের, বুঝতে পেরেছ? আর গীতা পাঠ করব তার আত্মার শান্তি কামনায়। ঠিক আছে? তোমাদের নিমন্ত্রণ। তোমরা হচ্ছে বড় বৈষ্ণব, ছোটরাই হচ্ছে সবচাইতে বড় বৈষ্ণব তোমরা। কারণ প্রহ্লাদ মহারাজ কি ছোট ছিল না? ধ্রুব মহারাজ কি ছোট ছিল না? তা ছোটবেলা থেকেই ভাগবত শিক্ষা লাভ করতে হয় এবং প্রার্থনা করলে ভগবান অবশ্যই তোমাদের কথা শুনবে। তাই প্রার্থনা করবে। তাই সকাল কয়টায় আসবা? 9টায়। তারপর আমি ঢাকা যাব, তো তাই সকাল সকাল এসে গীতা পাঠ করবো।
এই তো যত তাড়াতাড়ি পারি 11টার মধ্যে আমি যাবার চেষ্টা করব, তাই তোমরা সকালে আসবে, ঠিক আছে? তার জন্য তাই আমরা একটু তার আজকে একটু প্রার্থনা করি, তার আত্মার শান্তি কামনায়। বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ। তাই সৌভরী মুনির ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি। তাই তো তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে, তাই ঘটনাটা কি ছিল সৌভরী মুনির, তাই না? তা ঘটনাটা পরে শুনি, আগে দেখি এই শ্লোকের অর্থ কি। বলা হয়েছে কি অসৎসঙ্গ ত্যাগ। অসৎসঙ্গটা কি? মৈথুন পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ বর্জন করা। মৈথুন পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ বর্জন করা। মৈথুন পরায়ণ ব্যক্তি কারা? যারা মনে করো এই একটা ছেলে একটা মেয়ের সাথে সব সময় ঘোরাফেরা করবে, একটা মেয়ে একটা ছেলের সাথে, ওই ধরনের ব্যক্তিদের সঙ্গ বর্জন করতে হবে। যারা কৃষ্ণ ভক্ত তাদের সঙ্গ করতে হবে, ঠিক আছে? যেমন এই যে এখন ভক্ত, চুপচাপ বসো, যারা ভক্ত কৃষ্ণের ভক্ত তাদের সঙ্গ করতে হবে, কৃষ্ণের বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। মোবাইল ফোনে তোমাদের অনেকের কাছে কিন্তু স্মার্টফোন আছে, তাই কার্টুন না দেখে কৃষ্ণের কার্টুন দেখবা। দেখছো কৃষ্ণের কার্টুন? ঠিক আছে, শ্রীকৃষ্ণ, এখানে গিয়ে সার্চ দেবা কৃষ্ণ কার্টুন, কৃষ্ণের কার্টুন দেখবা, তাহলে জানতে পারবা কৃষ্ণ লীলা সম্পর্কে, জানতে মজা না? দেখবা গোবর্ধন পর্বত এক আঙ্গুলের পর 7 দিন 7 রাত রাখছে, তাই শ্রীকৃষ্ণে, তাই গোবর্ধন কত ভাগ্যবান, এবং সেই গোবর্ধনকে পরিক্রমা করেছি আমি, বুঝতে পেরেছ? সেই গোবর্ধন দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার সেই বৃন্দাবন ধামে। তো তোমাদেরকে কি বলছিলাম গত ক্লাসে? আমি কি বলেছিলাম? এই মনুষ্য জীবন লাভ করব কিনা পরবর্তী জীবনে আমরা জানি না। তাই কি করতে হবে? টাকা জমাইতে হবে। কিসের জন্য? বৃন্দাবনে যাবার জন্য। গুড, ভেরি গুড। তাহলে ব্যাংক কিনবা, একটা বড় ব্যাংক কিনবা, ঠিক আছে? সে টাকা জমাবা কিসের জন্য? মেলায় গিয়ে খেলনা কেনার জন্য না। কোথায় যাওয়ার জন্য? বৃন্দাবনে। বৃন্দাবন, কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে তিনি লীলা করেছেন, ঠিক আছে? বৃন্দাবন মথুরা যাবার জন্য। তাই যারা বাজে লোক, মৈথুন পরায়ণ ব্যক্তি, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে, অসৎসঙ্গ বর্জন, সৎসঙ্গ করতে হবে। সৎসঙ্গ করা যারা ভক্ত, কৃষ্ণের ভক্ত, ঠিক আছে? তারপর বলছে কি ইন্দ্রিয়গুলোকে বাহ্য বিষয়ে, দর্শনে অর্থাৎ শ্রবণে, বৈশ্বিক বিষয়ের আলোচনায়, বিচরণে নিযুক্ত না করা। খুব